أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق والأجمعين، والنار للعاصين والجنة للموحدين. حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى سفينة النجاة حضرات گرامی اور سامعین ذلیل احترام، آپ کی خدمت عالیہ میں ہم کلام ہونے کے لیے گزشتہ شب میں پڑھی جانے والی حدیث آپ کے درمیان دوبارہ پڑھی گئی تاکہ آپ کے درمیان میں کچھ دیر گفتگو کی جا سکے. عزیزوں، یہ حدیث پاک دو چیزوں کا اعلان کرتی ہے. وہ اعلان یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ بولنے والا کون ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ کس کے لیے بولا جا رہا ہے. تو اگر میں اپنے لفظوں کے اعتبار سے آپ کے سامنے فرق کروں تو میں صرف ایک جملے میں کہہ سکتا ہوں عزیزان محترم کہ بولنے والا سردار انبیاء ہے، اس کے لیے بول رہا ہے وہ جوانان جنت کا سردار ہے. عزیزان ایمان، ہر موقع پر اور ہر موڑ پر آپ کو فضیلت کے وہ گوشے دکھیں گے، فضائل کی وہ سوغات دکھے گی کہ جہاں آپ کے تصورات بھی نہیں جا سکتے. لیکن ساری چیزیں حل کہاں ہوتی ہیں؟ یہ صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے پاس جو مذہبی اعتبار سے کہا جائے سب سے بڑا سرمایہ مجلس حسین ہے. اس سے بڑا سرمایہ نہ کسی دور میں تھا، نہ کسی دور میں ہوگا، نہ آگے آپ اس کے بارے میں سنیں گے. لوگ تلاش کرتے ہیں نا کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم چاہیے، کوئی ایسی سنستھا چاہیے، کوئی ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے جہاں سب کو اکٹھا کیا جائے اور اپنی بات کو رکھا جائے. تو دیکھو، یہ طے شدہ بات ہے کہ جب انسان اپنی بات کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم کو تلاش کرے گا تو اپنی بات کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ خود اپنی کوئی بات شیئر کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پلیٹ فارم ملنا ناممکن اور مشکل ہو جاتا ہے. عزیزوں، ہم نے اپنی بات رکھنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں تلاش کیا ہے، ہم نے اس کا ذکر کرنے کے لیے پلیٹ فارم پہ جمع ہوتے ہیں کہ جس کا ذکر اگر ہو تو دنیا بھی سمجھ جائے، آخرت بھی سمجھ جائے. اب حسین جملہ میرے پاس تو ہے نہیں، لیکن میں آپ کو لفظ خطابت کی دنیا سے لے کے چلتا ہوں اور آپ کو میں اس منزل پر لے کے آنا چاہتا ہوں کہ جہاں انسان کو یہ طے کرنا پڑتا ہے اور یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ انسان اپنی عملی زندگی میں کر کیا رہا ہے. اس لیے کہ آج کے ابھرتے ہوئے سماج میں، بڑھتے ہوئے معاشرے میں آپ دیکھیے پوری دنیا پروار ہے، رونق افروز ہے، بازار سجے ہوئے ہیں، ہر مقام پہ انسان کو گمراہی کے سارے امکان دکھائی دے رہے ہیں، چاہے یہاں کا پلیٹ فارم ہو، چاہے
चाहे किसी और शहर का प्लेटफार्म हो, जहाँ भी आप देखिए तो दुनिया इतनी सजी हुई है कि उस दुनिया के अंदर अगर इंसान को फर्श हुसैन न मिले तो हर कदम उसका लड़खड़ा जाएगा। मैं आपके जहन से बिल्कुल करीब होकर बात करना चाहता हूँ, हर कदम इंसान का लड़खड़ाता हुआ नजर आएगा, लेकिन ये कमाल है मजलिस हुसैन का कि उसने डगमगाते हुए कदम को भी संभाल रखा है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, उसने डगमगाते हुए कदम को भी संभाल रखा है, और संभाल के ये नहीं आवाज दी मजलिस हुसैन ने, आवाज दे के कहा कि याद रखो अगर तुम्हारा कदम डगमगा रहा है और पिलर गिर रहा है तो तुम मजलिस हुसैन में चले आना, और मजलिस हुसैन में आओगे तो तुम्हें आने के लिए मैंने कोई शर्त थोड़ी लगाई है कि बूढ़ा आएगा नौजवान नहीं आएगा, नौजवान आएगा बच्चा नहीं आएगा। नहीं अजीज़ान मोहतरम, मजलिस हुसैन ने तो ऐलान करके कहा जिसे भी अपना उक़बा बनाना है, जिसे भी अपनी आखिरत संवारनी है, जिसे भी दुनिया के अंदर जीने की नहर चाहिए, उसे मजलिस हुसैन में आना पड़ेगा। और याद रखिए इसी मजलिस हुसैन के सरमाए ने, इसी मजलिस हुसैन की दौलत ने हमारे हर कदम को संभाल कर रखा है, ताकि इंसान किसी भी मोड़ पर आए तो आने के बाद अगर उसे गुमराही का ये लगे कि मैं शिकार हो सकता हूँ तो हुसैन की पर मजलिस आवाज देती है कि जहाँ से गुमराही तेरी शुरू होती है वहीं तो मजलिस हुसैन आगे बढ़ के सहारा देती कहती है। और ये महज हमें यहाँ वहां से नहीं ली है, ये करबला की तारीख है, और करबला की तारीख में समझाया कि सुनो जब इंसान दिन के उजाले में न समझ पाए तो करबला की तारीख ही तुम्हारे सामने आनी चाहिए। मैं कुछ कह रहा हूँ, दिन के उजाले में जब इंसान न समझ पाए तो करबला की तारीख ही तुम्हें समझ में आनी चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मौलाना ने करबला की कौन सी तारीखें दिखाई, तो मैं तारीख के एतबार से मैं एक लफ्ज कहना चाहता हूँ दीदार मोहतरम, मैंने अव्वल मुहर्रम से लेके 9 मुहर्रम तक देखा उजाला था, चिराग रोशन थे, लेकिन जब 10 मुहर्रम आई तो 10 मुहर्रम को मैंने देखा कि उजाला नहीं था दीदार मोहतरम, शब आशूर हुआ क्या था कि चिराग जो चल रहा था उसे भी हुसैन ने बुझा दिया था, और बुझाने के बाद कहा था अब तुम चाहते हो जाना तुम चले जाओ, तुम्हें जाते हुए शर्म आ रही है कि तुम चले जाओ, मैं चिराग को बुझाया देता हूँ, जाने वाले अगर होते तब न जाते, तो जा रहा हूँ। और तारीख में लिखा कि हुसैन ने चिराग को बुझाया भी, लेकिन बुझाने के बाद जब कोई न लगा तो इमाम हुसैन कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनकी अजमत के सिलसिले से आपके दरमियान एक जुमला कहूंगा कि यही मसला था जिस मसले को लेके एक उम्मत जमा होके मौलाना अजहर हुसैन साहब के पास गई, और जाने के बाद उसने सवाल किया, मौलाना अजहर हुसैन साहब ने ये पूछा, मौलाना अजहर साहब आप मुझे इतना बताएं कि नबी के दौर में भी सहाबी थे, नबी के दौर में भी नबी के चाहने वाले को तवज्जो जा रहा हूँ, नबी के दौर में भी सहाबी थे, नबी को मारने वाले भी सहाबी थे, नबी का पीरियड देखने वाले भी सहाबी थे, नबी से हम कलाम भी होते थे, नबी से महल गुफ्तगी भी होते थे, नबी को देखते भी थे, तो नबी के दौर में भी सहाबी रहे हैं और हुसैन के दौर में भी सहाबी रहे हैं, जो हुसैन के ऊपर जान साफ करने के लिए तैयार थे। हम आपसे पूछना ये चाहते हैं मौलाना इतना बताएं कि नबी के सहाबी में और हुसैन के सहाबी में फर्क क्या है? तो मौलाना अजहर ने मुस्कुरा के कहा फर्क कोई बड़ा नहीं है, एक जुमला सुनो, नबी के सहाबी में और हुसैन के सहाबी में सिर्फ फर्क ये है, आओ जाओ, कुछ कहना चाह रहा हूँ, आओ जाओ, जैसे ही ये जुमला कहा उन्होंने पलट के कहा मौलाना तुम समझे नहीं, न मौलाना हम कुछ समझे नहीं, और अभी पलट के अगर हुसैन गलती करते सुनो आओ और जाओ का मतलब ये होता है नबी दिन के उजाले में बुलाते रहे कोई आया नहीं, नबी दिन के उजाले में बुलाते रहे कोई आया नहीं, हुसैन चिराग बुझा के कहते रहे जाओ कोई गया, अगर इंसान का जब लगाए तो कोई और बात नहीं है जो इसे संभाले सिवाय जाते हुसैन की, सिर्फ हुसैन की जात रही है। ये मजलिसों का बहुत बड़ा फैजान है कि आप सालों साल और कई साल और कई साल और कई साल और जिंदगी के न जाने कितने साल आप लाइब्रेरियों में किताबों में सरफा कर दीजिए, लेकिन आपको इतनी
दिनों में और 2 महीना 8 दिनों में अता कर दिया जाता है। ये मौलवी का कमाल नहीं होता है, ये फदाइल मौला का कमाल होता है जो आप तक इतनी बातें पहुंची है। दीदार मोहतरम, आइए मैं आपको आपको उस नुक्ते की तरफ ले चलूं जिस नुक्ते पर आपको ये तय करना पड़ेगा कि हमारी जिंदगी किस रुख पर जा रही है, हमारी जिंदगी आखिर किस प्लेटफॉर्म पे जा रही है। दीदार मोहतरम, आप आज माशरे में देखिए बिल्कुल आसान हो गया, नमाज पढ़ के निकलिए, कोई भी बंदा मिला, सलाम से गुफ्तगू हुई, होने के बाद उसके बारे में सामने वाली जो पार्टी होती है ये तय करके कहती है कि ये बड़ा नमाजी है, मोमिन है कि नहीं? अरे बिल्कुल सामने की बात है। मजलिस से हुसैन करके निकलिए, लोग फौरन फैसला करके कहते हैं कि बड़ा मौलाई है, बड़ा मोमिन है। आपने इसके पीछे चेक किया कि आखिर ऐसा क्यों होता है? कभी चेक कीजिए तो आपको पता चलेगा क्यों होता है। उसका रीजन ये है कि ये है खैर अमल। नमाज पढ़िए खैर अमल, मजलिस कीजिए खैर अमल, रोजा रखिए खैर अमल, किसी की हेल्प कीजिए, किसी की मदद कीजिए, किसी की नुसरत कीजिए खैर अमल। तो इसका मतलब ये है कि कम से कम माशरा तो ये जानता है कि अगर कोई खैर अमल करे तो उसे मोमिन कहा जाता है। तवज्जो है, कोई खैर अमल करे तो उसे मोमिन कहा जाता है। मैं आपको एक नुक्ते की तरफ लाना चाहता हूँ दीदार मोहतरम, ये तमहीदी मराहिल से गुजर के मैं आपको उस प्लेटफॉर्म पे लेकर के आना चाहता हूँ जहाँ से आपको ये समझ में आए कि मेरी जिंदगी किस मोड़ पे जा रही है। तवज्जो दीदार मोहतरम, तो होता क्या है कि जब हम मजलिस करके निकले, सामने वाली पार्टी ने तारीफ करके कहा कि मौलाई है, अदादार है, उस फहमी में हम इतना मुब्तला हुए कि अब हमारा पैर जमीन पर नहीं रहता। जमीन से ऊपर हवा में आने लगता है। क्यों? इसलिए कि वो ये सोचता है कि कल तक मुझे लोग मौलाई नहीं कहते थे, आज लोग मौलाई कह रहे हैं। याद रखिए दीदार मोहतरम, जब मुल्ला की मजलिस होती है तो मुल्ला अपनी ऐनक से नहीं देख पाता, लेकिन जब मौला की मजलिस होती है तो मौला अपनी आंख से देखते हैं। और जब मौला की मजलिस हो तो आप मुल्ला की नजर से बच सकते हैं, मौला की नजर से नहीं बच सकते। क्यों? इसलिए कि हमारी नजर में और उनकी नजर में फर्क है। आप देखेंगे तो मेरा जिस्म जाहिर देखेंगे, अरे मैं कुछ कह रहा हूँ, तवज्जो चाह। आप जब भी देखेंगे मेरा जिस्म जाहिर देखेंगे, लेकिन मौला जब भी देखेंगे जिस्म जाहिर नहीं, अंदर जो छुपा हुआ है वो देखेंगे। अच्छा सुनिए, बात आ गई दरमियान अर्ज कर दूं कि ये अल्लाह ने कमाल सिर्फ मासूमीन के लिए नहीं रखा है, ये कमाल हम जैसे बंदों के लिए भी है। आप पढ़िए किताब, पढ़िए कुरान, बहुत सारे अक़वाल मिल जाएंगे। दीदार मोहतरम, खुद खालिक़े कायनात ने कहा कि अगर बंदा जिसे मैंने खत किया है वो अपने आप को मेरे हवाले कर दे तो मैं अपनी कुछ सिफात उसको अता कर देता हूँ। जा रहा हूँ, कुछ सिफात अता कर देता हूँ। और उन्हीं सिफात में जैसे मासूमीन के लिए आपने सुना है कि मासूमीन जो सामने देख रहे हैं उनको कोई पीछे अगर आ रहा है तो उन्हें मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, उन्हें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, वो सामने देख रहे हैं। पीछे आने वाले के बारे में बता देंगे कि कौन चला रहा है। तो हम पहले यही समझते थे कि ये सिफत और कमाल सिर्फ मासूमीन और औलिया और नबी के लिए है। नहीं, परवरदिगार आलम ने कहा कि अगर इंसान अपने आप को मेरे हवाले कर देता है तो मैं अपनी सिफात कुछ उसके अंदर रख देता हूँ। और जैसे नबी आगे देखता है वैसे ही वो बंदा भी आगे देखता है। तो नबी पीछे मुड़ने के लिए नजरें घुमाता नहीं, वो बंदा भी पीछे नजरें नहीं घुमाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि मौलाना पिक्चर से कह रहे, नहीं सुनिए, आपने जिंदगी में मौलाना आयतुल्लाह तकी बैजत का नाम नहीं सुना, लेकिन आपके मरने के बाद पूरी दुनिया के चर्चे सामने आ गए कि कोई मरने वक्त आयतुल्लाह बहजत थे और उनके बारे में जब उनकी सवाल हयात और हिस्ट्री को चेक किया गया तो उस हिस्ट्री ने बताया कि उनके अंदर भी कमाल वही था
کہ جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے، کبھی انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اب جو ان کی سوانح حیات کا مطالعہ کیا گیا تو میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کہیں ان کے لیے لفظ لکھا ہو کہ یہ معصوم تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، کہیں یہ لفظ نہ ملا کہ یہ معصوم تھے۔ بھائی کیا معاملہ ہے؟ کہا وہ معصوم نہیں تھے، جیسے ہم ہیں، جیسے آپ ہیں ویسے ہی وہ بھی تھے۔ تو آخر یہ سب چیزیں ملی کہاں سے؟ کہا اس جگہ سے ملی کہ انہوں نے اپنے آپ کو پروردگار عالم کے حوالے کر دیا تھا۔ تو اللہ نے اس صفت کا مالک بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ اگر انسان اپنے آپ کو اور اپنے وجود کو خدا کے حوالے کر دے تو پھر اس کے اندر وہ صفات پروردگار عالم پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ مجلس حسین کہاں سے میں آپ کو جو بات کو توجہ چاہ رہا ہوں، ہمیں اور آپ کو ہوتا کیا ہے؟ مسجد سے نکلے، مجلس سے نکلے، ماتم سے نکلے، آگ کا ماتم ہوا، زوجنا کی زیارت کی، تابوت علم چھوا، گھر نکلے، راستے میں کوئی ملا، ملنے کے بعد اس نے آپ کے شان میں پرشنسا کے کچھ جملے کہہ دیے، آپ کی تعریف کر دی، تو آپ کا پیر زمین پر نہیں ٹکتا۔ عزیزوں یاد رہے، سماج کے اندر سماجی مومن ہونا اور ہے، شریعت کی زبان میں مومن ہونا اور۔ توجہ، سماج کے اعتبار سے سماجی مومن ہونا اور ہے، شریعت کی نہج اور شریعت کی میزان پر مومن ہونا اور ہے۔ چلو ہم سماج کی بات تو کریں، کیا سماج سے ہمیں کیا نعمت ہوتا؟ پہلے ہم شریعت کے قانون کو سمجھیں۔ شریعت کے ذہانت بتائے گی کہ کسے مومن کہا جائے، کسے مومن نہ کہا جائے۔ اب جب شریعت کی زبان کو شروع کیا پڑھنا تو شریعت نے سب سے پہلے کہا کہ اگر مومن بننا چاہتے ہو تو بہت سارے صفات ہیں، ان سارے صفات کو تو کوئی روشنی نہیں ڈال سکتا، لیکن میں دو تین جملے ہیں اور دو تین لفظ ہیں جس کے اوپر روشنی ڈال کر میں گفتگو کو آگے لے سکتا ہوں۔ شریعت نے کہا اگر مومن بننا ہے تو کم سے کم تمہیں 4 کام کرنے پڑیں گے، اور اس میں 4 کام بہت آسان ہے، لیکن ہم چونکہ ان کاموں پر اترتے نہیں ہیں تو وہ کام بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب میں وہ 4 چیزیں آپ کے سامنے بہت جلدی سے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن پریشان نہ ہو۔ عزیزان محترم، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر مومن بننا چاہتے تو سب سے پہلے اپنی زبان ٹھیک کرو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر مومن بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی زبان ٹھیک کرو۔ کون سی زبان؟ وہ زبان نہیں جو دنیا میں بولی جاتی تھی۔ جھانسی کی زبان کچھ ہے، دلی کی لینگویج کچھ ہے، افغانستان کی زبان کچھ ہے، امریکہ کی زبان کچھ ہے، سعودی عرب کی زبان کچھ ہے، ایران کی زبان کچھ ہے۔ میں اس زبان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جانا ہوتا ہوں، اس زبان کی بات کر رہا ہوں جو 32 نیزوں کے بیچ میں رہتی ہے۔ 32 نیزوں کے بیچ میں رہتی ہے، اور میں اور آسان سے لفظ استعمال کرتا ہوں، جانا ہوتا ہوں، ہم سمجھانے کے لیے یا کوئی خطیب سمجھانے کے لیے نیزہ اور تلوار و تیر کا استعمال کرتا نہیں ہے، جانا ہوتا ہوں۔ یہ پروردگار عالم نے اس زبان کے اوپر سرکشا کمچ لگا رکھا ہے، یہ سیکیورٹی گارڈ ہے، اس کے لیے بھی جانا ہوتا ہوں۔ کیوں؟ آپ کبھی اس نہج پہ آگے غور ہو کریے، پروردگار عالم نے اس کو اس کے درمیان میں رکھا کیوں؟ کہا اگر غور کیجئے گا تو آپ اس نتیجے پر آگے ایک جملہ کہیں گے، پروردگار عالم نے اس کو اتنے نیزوں کے بیچ میں اور تلواروں کے بیچ میں اس لیے رکھا ہے، سیکیورٹی گارڈ کو اتنا اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ زبان اپنی اوقات میں رہے۔ تاکہ یہ اپنی اوقات میں رہے۔ مطلب کیا ہوا؟ کہا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اپنی اوقات سے باہر جائے تو چاہے جس سمت میں جائے، چاہے دائیں سمت میں جائے، چاہے بائیں سمت میں جائے، چاہے سامنے نکل کے آ جائے، اگر یہ آتی ہے
حملہ، ادھر جائے ادھر سے حملہ، ادھر آئے ادھر سے حملہ، ادھر سے آئے ادھر سے حملہ۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جانا ہوتا ہوں کہ زبان اپنے وجود سے باہر جاتی ہو، اور کبھی کبھی ہوتا بھی ہے کہ زبان زخمی ہو جاتی ہے۔ تو زبان زخمی ہو گئی تو زبان کے زخمی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اوقات سے باہر آئی ہے۔ میں تو چاہ رہا ہوں یہ وہ مثالیں ہیں جو آپ کے سامنے سے آئیں، اپنی اوقات سے باہر آئی ہے۔ تو سب سے پہلے شریعت آپ کو سمجھا رہی ہے کہ آپ کو اگر مومن بننا ہے تو اس زبان کو صحیح رکھیے۔ اب میں آپ کو قریب بتاؤں، زبان کیسے صحیح ہو۔ آپ زبان کے بارے میں کبھی سوچیے، یہ زبان وہ ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو معاشرے میں اچھا بنا دے، اور یہ زبان آپ کو چاہے تو معاشرے میں برا بنا دے، بنا دے گی نا، بنائے گی۔ اچھا کیوں؟ اس لیے کہ اسی زبان سے انسان اچھی بات بھی بولتا ہے اور اسی زبان سے انسان بری بات بھی بولتا ہے، کام زبانی کا ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب محترم، اسی زبان کی بنیاد پر ہوتا توجہ، اسی زبان کی بنیاد پر معاشرے میں نہ جانے کتنی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ یہ زبان چاہے تو معاشرے کو اچھا بنائے، یہ زبان چاہے تو معاشرے کو برا بنائے، یہ زبان چاہے تو بھائی سے بھائی کو جدا کرا دے، یہ زبان چاہے تو بھائی سے بھائی کو جوڑ دے، یہ زبان چاہے تو گھر میں چولہا ایک جلے، یہ زبان چاہے تو گھر میں بٹوارا ہو جائے، یہ زبان چاہے تو انجمن ایک رہے، یہ زبان چاہے تو انجمن بکھر جائے، یہ زبان چاہے تو مجلس کا وقت ایک رہے، یہ زبان چاہے تو مجلس سے ٹکرا جائے، یہ زبان چاہے تو مولا حسین ایک رہے، یہ زبان چاہے تو مولا حسین کو بانٹ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سب کچھ کرا سکتی ہے۔ توجہ چار مزیدار محترم، زبان سب کچھ کرا سکتی ہے، لیکن میں بڑے بدلے سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سب کچھ کراتی ہے زبان، لیکن آپ ہم صاحب کو بتائیے کہ سب کچھ کرانے کے بعد، خلفشار پیدا کرنے کے بعد، بھائی کو بھائی سے ٹکرانے کے بعد، گھر کے اندر تباہی مچانے کے بعد، کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ جس زبان میں اتنا شور و غل مچا رکھا تھا، جس زبان نے معاشرے میں خلفشار پیدا کر رکھا تھا، کبھی اس زبان کو آپ نے پچھڑے ہوئے نہیں دیکھا تھا، کبھی اس زبان کو آپ نے مار کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کی زبان جب بھی چلی مار جسم کو پڑی، زبان جب بھی چلی مار بدن کو پڑی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان آپ کو پٹوا بھی سکتی ہے، زبان آپ کو بچا بھی سکتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہاں سے لے کے باہر تک معصومین کا سلسلہ میں نے دیکھا، ایک معصوم ایسا ملا جس معصوم کے لیے جنگ کرنے کے لیے اور لڑنے کے لیے آسمان سے تلوار آئی اور اس کے قصیدے بھی بڑھے گئے، لا فتح الا علی لا سیف الا فتح۔ لیکن میں نے سماج کے اعتبار سے دیکھا کہ تلوار کا فضل بھرتا ہے، سماج کا فضل نہیں بھرتا۔ یہی وجہ تھی کہ بی بی زینب نے کربلا سے حسین کا مشن پکڑا اور پکڑنے کے بعد دربار نذیر میں آ کے کہا، سن میں تلوار کا فضل نہیں کروں گی، میں زبان کا حملہ کروں گی۔ صلوات پڑھے محمد تلواروں کے زخم بھرتے ہیں، زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ اچھا جی آپ نے دیکھا بالکل سامنے کی باتیں ہیں، کسی کو زبان سے کوئی کڑوی بات کہہ دیجیے، یا مثلا چار آدمی بیٹھے اور ان کے سامنے آپ کوئی بات کہیے جہاں اس کو یہ لگے کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے، تو وہ آپ کبھی اس کا آمنا سامنا ہو یا معافی مانگنے کی طرف سے بھی گئے تو وہ پلٹ کے کیا کہتا ہے
کہ تم نے مجھے بڑے سماج میں ذلیل کیا. کہتا کہ نہیں ہے بڑے سماج میں ذلیل کیا. اس کا مطلب یہ کہ تلوار چلتی تو یہ نہ کہتا, زبان کا حملہ تھا اسے احساس ہوا. عزیزو سنیے, زبان انسان کو معاشرے میں اچھا بنائے, زبان انسان کو معاشرے میں اچھا بنائے. واہ زبان کا کیا کمال ہے. یہی زبان چلتی رہی, زبان چلتی رہی. چلتے چلتے ایسا موقع بھی آیا کہ حکیم کے یہاں رہنے والا انسان, جس انسان سے حکیم صاحب نے فرمایا واقعہ پرانی ہے, میں واقعہ پورا نہیں پڑھ سکتا, میں جملوں سے دلیلاً پڑھوں گا, بلکہ آگے میں گفتگو کرتا ہوں, دکھانا ہوتا ہوں. حکیم سے لقمان صاحب نے فرمایا آج میرے یہاں کچھ بڑی پارٹی کے لوگ آ رہے ہیں, توجہ چاہ رہا ہوں, بڑی پارٹی کے لوگ آ رہے ہیں تو تم اچھی غذا کا اہتمام کرو. عزیزوں بڑی پارٹی کے لوگ آئے ہیں, اچھی غذا میں زبان بنائی. جب کچھ دنوں کے بعد کمزور لوگ آئے, پھر حکیم سے انہوں نے بیان کیا آج میرے پاس کچھ کمزور لوگ آئے ہیں, تم جتنی بری غذا ہو سکتی ہے اتنی بناؤ. توجہ چاروں دیدار ہوتا ہوں. حکیم نے پھر غذا بنائی, ڈش کھولی گئی. ایمان بڑے لوگ آئے تھے تب بھی زبان کا سامنا کرنا پڑا, کمزور لوگ آئے تب بھی زبان کا سامنا کرنا پڑا. بادشاہ وقت نے حکیم کو بلا کے پوچھا آخر علت کیا ہے, سبب کیا ہے. انہوں نے پلٹ کے کہا حضور آپ کی نظر جو دیکھتی ہے وہ میں نہیں کہہ سکتا, جو میری نظر دیکھتی ہے وہ آپ نہیں کہہ سکتے. انہوں نے کہا فرق کیا ہے, کہا فرق یہ ہے کہ آپ کا تعلق بادشاہت سے ہے, میرا تعلق حکمت سے ہے. توجہ چاہیے, آپ کا تعلق بادشاہت سے ہے, میرا تعلق حکمت سے ہے. آپ نے کہا اچھی غذا تو میں نے اچھی غذا کے طور پر زبان بنایا, بری غذا میں نے بری غذا کے طور پر بھی زبان بنایا. لیکن آپ نے اتنی طولانی باتیں جسے میں نے مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کیا, آپ نے غور نہیں کیا کہ بادشاہت کا مزاج کیا ہوتا ہے. بادشاہت کا سب سے پہلا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر امراء آ جائیں, رئیس آ جائیں, امیر لوگ آ جائیں تو ان کا ویلکم اچھے ڈھنگ سے کرو. کمزور لوگ آ جائیں تو ان کا ویلکم اچھے ڈھنگ سے نہ کرو. یہ کس کا مزاج ہے؟ بادشاہت کا مزاج ہے. بادشاہت کا مزاج ہے. یہی تو میں دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بادشاہت اور ملوکیت کا مزاج اور ہوتا ہے, رسالت و امامت کا مزاج اور ہوتا ہے. بادشاہت اور ملوکیت کا مزاج اور ہوتا ہے اور رسالت و امامت کا مزاج اور ہوتا ہے. ان دونوں مزاجوں میں فرق ہے. فرق اتنا بڑا ہے کہ بادشاہت اور ملوکیت کا مزاج یہ ہے کہ امیر آ جائے تو احترام کرو, غریب آ جائے تو رسپیکٹ کے لیے کھڑے نہ ہو. لیکن رسالت و امامت کا مزاج یہ ہے کہ یہ امیر اور غریب نہیں دیکھتے, بس یہ دیکھتے ہیں کہ اگر صاحب کردار آ جائے, صاحب کردار آ جائے تو سرمان و ملنا اہل بیت کی سمت آ جائے. امتیاز اور بہت بڑا توجہ. ایک قدم اور آگے آپ کو لے کے چلتے ہیں. آخر یہ مسئلہ حل کیسے ہو کہ کون سی زبان صحیح ہے, کون سی اچھی ہے, کون سی نیک ہے. اچھا اتنے بڑے مجمع میں کسی کا نام بھی نہیں لوں گا. مثلا میرے بھائی بیٹھے, مولانا صاحب بیٹھے ہیں, میں ان سے کہہ دوں انہیں کی زبان خراب ہے. آپ یہ بتائیے, میں ان کے منہ پہ کہہ رہا ہوں تو آپ یہ بتائیے کیا یہ برداشت کریں گے؟ برداشت کریں گے؟ میں سامنے لوگ بیٹھے ہیں, مثلا ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں, میں انہیں سے کہہ دوں آپ کی زبان تو پہلے تو یہ برداشت نہیں کریں گے. اور اگر احتراماً چونکہ مولوی سمجھ کے انہوں نے برداشت کیا تو کسی کے سامنے نہ کہیں, لیکن بعد میں آ کے ضرور پوچھیں گے حضور میں نے کیا گستاخی کی ہے, کہاں سے آپ کو لگا کہ میری زبان خراب ہے نا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کا زندگی میں بہت اہم رول ہے. توجہ چاہوں گا. تو یہ کیسے پتا چلے کہ زبان کون سی صحیح ہے,
कौन सी सही नहीं है, कौन सी नेक है, कौन सी नेक नहीं। तवज्जो चाह रहे, हम ये सोचते बहुत देर गौर करते करते समझ में नहीं आ रहा था कि हम ये किससे पूछें कि जबान कैसी है। हम दुनिया के लहरो लाभ में लगे रहे, दुनिया के दरवाजे खटखटाते रहे, लेकिन किसी दरवाजे से सनद न मिली, किसी दरवाजे से पुख्ता जवाब न मिला कि जबान कैसी होनी चाहिए। हमने उस दरवाजे को छोड़ा, गए नबी को चले गए, जाके नबी से पूछा, या नबी अल्लाह, आप तो दुनिया के लिए मसलों का हल है, आप बताएं जबान कैसी होनी चाहिए। तो नबी ने मुस्कुरा के फरमाया कि तुम्हें पता नहीं है, मैंने कहा ना, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, तवज्जो अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा है। अगर से तुम्हें पूछना ही था जबान के बारे में तो शहर इल्म तक आने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो मसला दरवाजे ही पैदा हो जाता। शहर इल्म तक आने की जरूरत नहीं थी, ये मसला दरवाजे ही पैदा हो जाता। मैंने जल्दी से ये बात सुनी, वहां से शहर इल्म से उठा, मैं दर अली पर चला गया, मैंने जाकर दर अली पर सलाम किया, सलाम करके कहा, या अली कम से कम शहर इल्म तक गए थे, वहां मसला हल नहीं हुआ, आप तो मुश्किल कुशा हैं, आप बता दीजिए जबान कैसी होनी चाहिए। अली अलैहिस्सलाम ने एक दफा मुझे देखा और देखने के बाद अपने आप को देखा, फिर मुझे देखा, फिर अपने आप को देखा, फिर मुझे देखा, फिर अपने आप को देखा और देख के फरमाया कि तू मेरे पास गलत आ गया है। अगर तू चाहता है इस मसले का हल पाना चाहता है और उस मसले का हल तुझे चाहिए तो मेरे को मानने वाले दुनिया में बहुत है, मेरे को मानने वाले दुनिया में बहुत है, मेरे नाम को जान लेने वाले दुनिया में बहुत है। तो मैंने कहा मौला किसी की नुमाइंदगी फरमा दिए तो मौलाना का सुनो, अब मैं तुम्हें इधर उधर नहीं जाने देना चाहता, मैं तो चाहता ये हूँ कि अगर तुम ये जानना चाहते हो कि जबान पर जरा से छूट जाने का भी लोग आ जाएगा, तुम जानना चाहते हो कि जबान कैसी होनी चाहिए तो अब इधर उधर न जाओ मेरे मिशन के पास, जाओ मेरे मिशन के पास, तुम्हें मिशन समझाने की जबान कैसी होनी चाहिए। मैं जल्दी से उठा, उठने के बाद मिशन तमाम के पास चला आया। कौन मिशन तमाम को खजूर बेचा करते थे, हम उस वाक़े में नहीं ले जाऊंगा, मैं तो जबान आपको समझाना चाह रहा हूँ जो कि माशरे के अंदर खराबी भी पैदा करती है, माशरे के अंदर अच्छाई भी पैदा करती है। मैं जल्दी से मिशन तमाम का सामना हुआ, मैंने सैल्यूट के लिए हाथ उठाया, मिशन तमाम ने जवाब देते हुए कहा, तेरी जमीन पर आए हुए पसीने की बता है कि तू किसी मुश्किल में गिरफ्तार है, तू किसी मुश्किल में गिरफ्तार है। मैंने कहा मिशन तमाम, मैं दरे नबी से होता हुआ दरे अली तक आया, दरे अली से होता हुआ आप तक आया और आपसे मसले का हल चाहता हूँ, इसलिए कि वहां से नुमाइंदगी ये हुई है। क्या आप बता सकते हैं मिशन तमाम में आप पूछो, मैंने हाथों को जोड़ के सवाल किया, पहले तो ये कहते हैं मिशन तमाम, इसलिए कि नबी ने अली के पास भेजा था, अली ने आपके पास भेजा था। अब आप ये बताइए कि आपको मुझे कहीं नहीं भेजेंगे, आपको कहीं नहीं भेजेंगे। कहा नहीं, जब मुश्किल आ गया है और अली ने नुमाइंदगी फरमाई है तो यही मसले का हल हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने यकीन के कायदे में रखा, मैंने फौरन के साथ कहा, समय कमाल इतना बता दो जबान कैसी होनी चाहिए, ये कैसे पता चले कौन सी अच्छी जबान है, कौन सी बुरी जबान है, कौन सी नेक जबान है, कौन सी बद जबान है। तो मिशन तमाम ने अपने जानिब पे हाथ रखा कि सुनो, जब तुम मसले का हल चाहते हो तो मिशन भी मिशन है, ये बात जमीन पर नहीं बताएगा। मिशन तो मिशन है, ये बात मिशन जमीन पर नहीं बताएगा। मैंने कहा मिशन तमाम, अभी तक तो लोग जमीन पर ही बताते थे, आप कहां बताएंगे। मिशन तमाम का सुनो, कल आने दो, जब पूरी होगी, अरे मैं क्या करूं, दाल को चलूंगा तब तुम्हें बताऊंगा जबान कैसी होनी चाहिए। वक्त वो भी आया, मिशन तमाम दाल को चल रहे, सूली पर चढ़े, जिक्र अली करने लगे, जबान कटने लगी, जबान कटने लगी। कटती हुई जबान से मिशन तमाम ने मुझे आवाज देकर कहा, अलमदार, सवाल तुम्हारा ये था जबान कौन सी अच्छी कौन सी बुरी।
خطابت کی دنیا میں آپ نے مجھے رکھا اور آپ اس منزل تک لے کے آئے تو ہم دنیا کے اعتبار سے کیا سمجھے؟ کیسے مسئلے کا دنیا دیدان محترم میری سمیت تمام نے صرف ان کی کام پوری کیا. میری سمیت تمام نے پیغام دے دیا کہ دیکھو میری زبان کٹ کیوں رہی ہے, کیوں کٹ رہی ہے صاحب. اب جو غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ علی کی مدد کر رہے ہیں. توجہ, علی کی مدد کر رہے ہیں, اس میں زبان کٹ رہی تو پتہ چلا نا کہ جو زبان ذکر علی میں چلے سب سے اچھی زبان جو روز علی میں بولے سب سے بڑی زبان. وہ کیا فیصلہ دنیا کے اعتبار سے نہیں ہوا. آج میں دنیا کی نہج میں آپ کو ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ زبان کیسی ہونی چاہیے. جب میں نے دیکھا کہ میسمت کمال ذکر علی کر رہے ہیں اور زبان کٹ رہی ہے تو مجھے نبی کی ایک حدیث یاد آئی جس میں نبی اکرم نے فرمایا تھا الحق مع علی. توجہ, حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میسمت تمام صاف صاف سمجھانا چاہتے ہیں اور دنیا کی نہج کو بھی عام کرنا چاہتے ہیں تاکہ آنے والے کو یہ پیغام مل جائے. اب آج زبان کا ترجمہ دنیا کے اعتبار سے کروں تاکہ مسئلہ بالکل حل ہو جائے. سماج کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے جب بھی آپ سے کوئی سوال کر لے کہ زبان کیسی ہونی چاہیے, کون سی زبان نیک ہے اور کون سی بری ہے, تو دنیا کے اعتبار سے فیصلہ کر کے آپ سنا دیجیے کہ جو زبان حق کی حمایت میں کھلے, جو زبان حق کی حمایت میں کھلے, سب سے اچھی زبان جو زبان حق کے خلاف بولے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب بات ایسی ہونے لگتی ہے اور کوئی مولوی یا خطیب یا ذاکر یا عالم بولنے لگتا ہے تو بہت آسان نہیں ہوتا نظام محترم کے سماج کے اندر یا مجلس کے اندر آئے ہوئے لوگ کی اس کڑواہٹ کو برداشت کریں اور سب تو نظام محترم. لیکن یہ یاد رہے فرش حسین اور مجلس حسین اس معراج کا نام ہے کہ جہاں انسان بگڑا ہوا بنتا ہے. توجہ, جو زبان حق کے لیے کھلے, اچھا سنیے کیسے طے ہو. مسئلہ جب حق کا آتا ہے تو سماج کے اعتبار سے دیکھا گیا اور آج زندہ مثالیں موجود ہیں ہر گاؤں میں, ہر بستی میں, ہر قریے میں, ہر شہر میں, ہر اسٹیٹ کے اندر. یہ کوئی سیاسی بحث نہیں ہے جانے ہوتا, یہ بالکل بات عیاں روشن ہے. توجہ, ہوتا کیا ہے کہ جہاں آپ رہ رہے ہیں جس بستی میں رہ رہے ہیں خدا نہ کرے کوئی معاملہ خراب ہو جائے اور آپ کو پتا چلے تو آپ فوراً یہ طے کرتے ہیں کہ ارے ہٹاؤ, کون جائے گا, کوئی ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے. کون جائے, کوئی ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے, ان کا مسئلہ ہے وہی نپٹے. اچھا آپ یہ بتائیے اگر یہی سوچ ان کے یہاں بھی پیدا ہو جائے تو یہ بتائیے یہ سوچ اگر پیدا ہے تو معاشرہ اس سے بنے گا یا بگڑے گا؟ اچھا یہ بتائیے آپ نے ایک بار میں یہ جواب دیا کہ بگڑے گا, لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایسا کر نہیں پاتے ہے کہ نہیں؟ ہم ایسا نہیں کر پاتے. عزیزوں, اس میں ہوتا کیا ہے, ہماری سوچ یہی رہتی ہے کہ ہم جائیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا, ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے. اور اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے خاص اس آدمی کا معاملہ ہے کہ جو روزانہ ہوٹل پہ بیٹھ کے بریک فاسٹ اور فوڈ لیا کرتا تھا, چائے پیا کرتا تھا, ہم جائیں گے تو چائے کا ملنا مشکل ہو جائے گا. کون جائے گا صاحب, کون نقصان کرے گا, کرے گا کوئی نہیں چاہے گا. تو اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سماج بگڑے کا سماج بن نہیں سکتا. سنیے, ہم لوگ
मजलिस करना, मैंने कल की मजलिस में भी कहा था, बहुत आसान। खतीब का बुलाना बहुत आसान, और आज तो बिल्कुल आसान है। इतना आसान है कि यूट्यूब खोलिए, पहले सर्च कीजिए कौन जबरदस्त पढ़ता है, उसे बुला लीजिए। जो ठीक ठाक पढ़ता है उसको साइड कीजिए। क्यों? इसलिए कि वो आएंगे तो अपने शोर शराबे की बुनियाद पर मजलिस में मोमिन को जगा कर रखेंगे, और ये जरा संजीदगी गुफ्तगू करेंगे, संजीदगी के साथ तो जो आए हुए अपराध वो भी बोझल हो जाएंगे और सो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऐसी मजलिस में नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि अलमदार ये सोच के बैठते हैं मजलिस पढ़ने के लिए कि अलमदार अपना कसीदा थोड़ी सुना रहे हैं, अलमदार अपना कसीदा नहीं सुना रहे हैं, जिक्र आले मोहम्मद पढ़ रहे हैं। और जिक्र आले मोहम्मद ऐसा है निज़ाम मोहतम कि जो मुर्दों को जगा देता आपको जिंदा है। कैसे मिले? हमें वो मंजर दिखा जहाँ ये हमारी सोच पैदा होती है कि हम क्यों जाएं, ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। हम इसको एक्सप्लेन करूंगा कि तो जो घड़ी पे आपकी नजर जा रही होगी उससे पहले घड़ी पे वो वक्त बहुत आगे चला जाएगा। लेकिन हमने भी ये नुस्खा वहीं से सीखा है, कहीं और से नहीं, कि बात को कैसे फैलाया जाता है और बात को कैसे समेटा जाता है। हमने नुस्खा कहीं और से नहीं सीखा है। मैंने किसी मौलवी खतीब से नहीं पूछा था। हम पढ़ रहे थे तो पढ़ते पढ़ते हमें वो वाक्या भी याद आया कि एक बार मौला कायनात ने बहुत फैला दिया था, और इतना फैलाया था, कहने लगे साहब बस कीजिए, आराम हो रही है। उन्होंने कहा तुम इतना फैलेगा कि तुम इतनी टेंशन में आ गए। उन्होंने कहा बस चलो जल्दी कहा मत कीजिए। उन्होंने कहा कोई तरीका हो भी तो पूछ लो। कहा क्या तरीका है? कहा सुनो, जिसके पास बैठे हो जो फैलाना जानता है, पूरा मैंने नहीं किया, कभी और पूरा करो। तवज्जो, क्या हुआ साहब, ताल्लुकात खराब ना हो जाए। अच्छा, हमने देखा जंगे सिफीन साहब, जंगे सिफीन में एक लश्कर को पता चला कि अली से टकराव हो गया। अली के मुकाबिल में लश्कर टकराव हो गया। उनको याद आया कि अगर हम इधर चले जाते हैं तो भी प्रॉब्लम है, उधर जाए तो भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है? मुमकिन है उधर मारे जाए, अब मुमकिन है इधर ताल्लुकात खराब हो जाए। ये सोच करके उन्होंने फैसला क्या किया है, सुनिए फैसला ये क्या, सुनो साहब, ऐसा करते हैं ना उधर जाते हैं ना इधर जाते हैं, हम लोग बीच में ब्रेक कर लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं। क्या मतलब? का सुनिए, मतलब ये है कि आज नहीं कल जब खत्म हो जाएगी, जब वो मिलेंगे तो हम कहेंगे देखो मैं पहचान रहा हूं, हम तो आज साथ आए नहीं थे। और अगर उनसे पहले वो मिल गए तो उनसे भी कहेंगे हम तो नहीं आए थे। तो जो लोग देखेंगे देख के कहेंगे हाँ साहब तुम तो बढ़िया आदमी हो। जो देखेगा वो कहेगा साहब आप तो बढ़िया आदमी है। लेकिन जो अली के मुकाबले में खड़ा था, आपकी अपने कहा तस्लीम करने के बढ़िया आदमी हो सकता था, अली के मुकाबले में आए और आने के बाद उसे कहे आप नेक आदमी है, नहीं हो सकता। और मैं और तारीफ तुम छोड़ देता हूँ दीवार होता, चाहे आने वाला मर्द हो, हुआ जब सब वैसा, तो इत्तेफाक ये होता है साहब कि जो लश्कर नहीं आया था वो मुखालिफ से तो मिला नहीं। उन लोगों ने कहा कि सुनो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले चलो अली के पास और अली से हम सौगात ले लें, ये कह के कि या अली हम लोग कितने अच्छे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि मुल्ला की आंख जिस्मानी देखती है, मेरे ऊपर क्या लिबास है देखिएगी, लेकिन मुल्ला की नजर है, मौला की नजर नहीं। आया आने के बाद उसने मौला से कहा मौला हम लोग कितना अच्छे हैं,
उठाने के बाद मौला पूछते हैं तू मेरे सामने ये कह रहा हम लोग कितने अच्छे थे। तवज्जो, अरे मजनू की तवज्जो चारों से जान लो। तू मेरे सामने कह रहा है कि हम लोग कितने अच्छे हैं। कहाँ मौला, क्या हुआ? कहाँ हम कहना ये चाहते कि मौला आपसे जंग हो रही थी, जंग चल रही थी, बाबारी हो रही थी, नेज़े चल रहे थे, तलवारें चल रही थी, सारी चमक रही थी दीवाने मोहतरम। उसके बावजूद जब हमने ये मंजर देखा तो हमने ये सोचा कि ना हम उधर जाएं, नहीं इधर आए। मौला हम तो किसी की तरफ से बोले नहीं। तवज्जो, तो मौलाए कायनात ने कहा फरमाया सुनो, तुम ये ना सोचना कि तुम ना इधर से आए ना उधर से आए। याद रखो तुम इधर भी नहीं आए, उधर भी नहीं आए। फैसला तुम्हारा ये है कि हम सबसे अच्छे हैं, तो ये फैसला तुम्हारा है, मौला का नहीं है। कहाँ मौला कहना क्या चाहते तो मौला का सुनो, और खुदा कसम खुदा की तुम उन्हीं के साथ हो। हाथ पकड़ का मौला हम तो उनके साथ रहने का। सुनो याद रखो, जो जुल्म होता हुआ देखे, जो जुल्म होता हुआ देखे और मजलूम की हिमायत में न बोले, तो उन्हीं के साथ है जो जुल्म कर रहा है। जब ये बात पड़ी मंजर क्या आगे बढ़ता है। अच्छा कभी कभी चीजों को गौर कीजिए, आपको जिदारतों के एहसास होगा कि किस दुनिया में है। अपने ऊपर पड़ी, अपने ऊपर फुल होने लगा, साहब तो सबसे पहले बोलने लगे। जब हमारे पड़ोस में हो रहा तो हमने करना ही बोलेंगे। तो ये चीजों याद रखिए, शरीयत समझा के आपको कहती है कि ये इंसानियत का तकाजा नहीं है। ये सिफात अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो ये सिफत जानवरों की है, इंसानों की नहीं है। अब आप सोचेंगे कैसे, पता नहीं मौलाना ने कहां से जानवर से मिलाते हैं। सुनिए बेटा, आपने देखा होगा मसलन, अब आप अभी दिखाने से बात, और आपके मुशाहिदे में मैं जो जिंदा मिसाल देना चाहती हूँ ताकि आपको अज़ान मुबारका में बात बिल्कुल वासिफ हो जाए। जानवर जो हर जगह कसरत से पाया जाता है, कुत्ता पाया जाता है, नहीं पाया जाता। आप उसे डालिए और आएगा, खाएगा, चला जाता है नहीं, कुछ भी दीजिए और आएगा, खाएगा, चला जाएगा। अच्छा तवज्जो चारों से जाना, जैसे ही आपने कोई लुकमा डाला और उसने आके खाया, जैसे ही खाना शुरू किया, उसी के बगल में मैंने देखा कि एक कुत्ता और खड़ा था। मैं ये सोच रहा था कि शायद एक कुत्ता उसे पूछ ले, मैं काफी देर ये सोच रहा था कि शायद अब ये इससे पूछ ले, अब ये इससे पूछ ले। मेरी आंखें देखती नहीं थी, उसने लुकमा साफ कर दिया, पूछा तक नहीं, तवज्जो चाहा, पूछा तक नहीं। अच्छा उसी असना में मैंने उसके मारना शुरू कर दिया। अब तो जो बगल वाला था वो खुश होने लगा कि साहब ये पिट रहा है, मैं बचाऊंगा। तवज्जो चाहा, ये पिट रहा है, मैं बचा हुआ हूँ। इसका मतलब ये हुआ साफ साफ मोहतरम कि ये सारी सिफतें जानवरों की है, आदमी की नहीं है। जब आप जानवर को लुकमा दीजिएगा तो वो खाएगा, बगल वाले से कभी नहीं पूछेगा कि तू भूखा है, तू भूखा है या नहीं है, वो अपना पेट भरेगा। और जब मार खाएगा तब भी बगल वाले से नहीं पूछेगा, भी बगल वाला नहीं पूछेगा कि आप पिट रहे हो या नहीं पिट रहे हो। अजीज़ान तब उसी असना में देखा कि जो बचा हुआ था, जब उसे मार पड़ने लगी तो वो चिल्लाने लगा, वो भागने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब खुद पे जुल्म हुआ तो बोला, जब तक उस पर होता रहा नहीं बोला। तो अजीज़ान मोहतरम, समाज में हम आप रह रहे हैं, जब ऐसा कभी कभी मामला आने लगे तो अपने आप को तौल के देखिए कि हम किस मामले में हैं। क्या समझाती है समाज? इसका मतलब ये हुआ साफ साफ के समाज का मुमीन होना और है,
शरीयत की जबान में मोमिन होना और अभी तो एक सिफत आपने सुनी है देखो, जबान। वक्त ज्यादा तो नहीं हो गया, एक सलवात पढ़े तो एक और सलवात पढ़। चलिए सब्जेक्ट को यही रोकते हैं और इंशाल्लाह और आगे बढ़ते हैं। अजीजों, सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर इंसान को समाज में जीना है तो समाजी मुमिन न बने, इसलिए कि समाज के अच्छे और होते हैं, शरीयत के अच्छे और होते हैं। समाज जिसे अच्छा समझता है, शरीयत उसे गंदा समझती है। जिसे आपने देखा होगा ज़ाहिरी ऐनक वाले वो साफ साफ ये समझते हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। उसके बाद तो सबसे बड़ा मसला ये है कि इंसान खुद जानता है कि हम कितने अच्छे हैं और कितने सच्चे हैं। अजीजों, हर वक्त हर दफन में, चाहे वो मस्जिद हो चाहे खाना हो, दुआ ये करते रहिए कि मेरा हर अमल जो बारगाह माबूद में किया जा रहा है परवरदिगार उसे कबूल करे, इसलिए कि उसके कबूल करने में ही हमारी बख्शिश है। दुनिया की नजर में अच्छे होना कोई कमाल नहीं है। अजीजों, यही मैंने जबान चलती हुई, जिस जबान से इंसान कलाम करता है, जिस जबान से इंसान बोलता है। चलो आपको मदीने से लेकर करबला लाते हैं, लेकिन करबला से पहले मैंने ये देखा कि मस्जिद है, मस्जिद कूफा है, जहाँ अली की हुकूमत है। उसी अली के पास अली का चाहने वाला आया और आके कहता, अली आप तो मुश्किल कुशा हैं, आप तो सबको बीमारी भी दे देते हैं, मैं तो आपसे मांगने के लिए आया हूँ, अली आप मुझे अता करेंगे? अली कहते हैं, तू मांगना क्या चाहता है? उसने कहा पलट के, मौला आप जानते हैं मेरी आंखों में नूर नहीं है। अल्लाह अकबर, मैं मसाइब के फिक्र पढ़ता हूँ, मैं इसको मंजिल आखिर पे ले चलता हूँ। अजीजों, वो पलट के कहता है, मौला आपको पता है मेरी आंखों में नूर नहीं है, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं दुनिया देख नहीं पा रहा हूँ, मेरे सामने दुनिया अंधेर है। अजीजों, मेरे मौला ने पूछा, ये बता तू आया है आंखों में नूर लेने के लिए? उसने पलट के कहा, हाँ मौला, मैं तो आपका चाहने वाला हूँ, जंग में गया था, मेरी दोनों आंखें रुखसत हो गई हैं, तभी से दुनिया अंधेर हो गई है, मुझे दिखाई नहीं देता। अली ने कहा, ठीक है, तू अली से मांगने आया है, अली तुझे आंखों में नूर दे देगा, जज़ाकुमुल्लाह। उसने पलट के कहा, अली आंखों में नूर दे दीजिए। अली ने कहा, मैं देता हूँ, लेकिन मेरा तुझसे देने से पहले एक सवाल है, अगर जो तू जवाब दे दे तो मैं तेरी आंखों में नूर लौटा दूँ। उसने पलट के कहा, मौला पूछिए तो सही। मौला भी फरमाते हैं, ये बताओ मैं तुम्हारी आंखों में नूर दे दूँ, तुझे नूर मिल जाए, दुनिया देखने लगे, देखते देखते तेरी निगाहों के सामने कोई ऐसा मंजर आ जाए जिस मंजर को देखने के बाद तू तलब कीजिए कहते, काश अली ने आंखों में नूर न दिया होता। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। खुदा कोई गम न दे सिवाय हमें आले मोहम्मद की, इसको गुवारों ये अज़ाकारों। जब ये जुमला सुना उसने तड़प के कहा, मौला क्या मेरी जिंदगी में कोई ऐसा भी मंजर आएगा जहाँ मुझे ये कहना पड़े कि अली ने आंखों में नूर न दिया होता? मौला ने पलट के कहा, हाँ मेरे चाहने वाले, तेरे सामने ऐसा मंजर आएगा। उसने अपने रुखसार पे तमाचे मारे और मार के कहा, मौला अगर ऐसा मंजर आएगा तो मुझे ऐसे ही रहना मंजूर है, आंखों में नूर न चाहिए, आंखों में मुझे नूर नहीं चाहिए। ये सुगवारों, मैंने मंजर देखा कि जिसने ये सवाल किया था वो इंतजार करने लगा कि वो कौन सा वक्त आएगा जिस वक्त के लिए अली ने कहा। अजीजों, वक्त मैंने देखा कि वो गुजरता रहा, 40 हिजरी गुजर गई, वक्त ना आया, 50 हिजरी गुजर गई, अल्लाह अकबर, वक्त ना आया, 60 हिजरी गुजर गई, वक्त ना आया, 61 हिजरी आई, अल्लाह अकबर। ये
سوگواروں کیا بتاؤں، مصائب کی دنیا ہے، کربلا سجی ہوئی ہے، سوال ہے اس کا جواب اسے چاہیے۔ 61 ہجری آ گئی، وقت نہ آیا عزیزوں، 61 ہجری میں جب 10 محرم آئی، اللہ اکبر، 61 ہجری میں 10 محرم آئی، اس کا دل بے چین ہونے لگا، لیکن وقت نہ آیا جب کربلا سے لوٹا ہوا قافلہ، اللہ اکبر، جب کربلا سے لوٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا تو کوفے میں کوئی خطبہ دینے لگا، اللہ اکبر۔ اللہ جانے آپ کیسے سنیں گے، مسائل کی آتی فکریں ہیں، مجلس کو تمام کرتا ہوں۔ میں نے دیکھا جزاکم اللہ، خدا کوئی سمجھ، میں نے دیکھا کہ کربلا سے لوٹا ہوا قافلہ جب کوفے پہنچا، کوفے کے اندر ایک بیٹی نے خطبہ دینا شروع کیا، خاتون لہجے علی میں بولنے لگی، خاتون کا لہجے علی میں بولنا تھا کہ شادی کے کاموں میں آواز ٹکرائی، فوراً اپنی بیٹی کی قریب لا کے کہتا ہے، میری بیٹی ذرا باہر نکل کے دیکھ کے آئی، خطبہ دے رہے ہیں۔ جزاکم اللہ، خدا کوئی سوائے بغیر عمر کے وہ صحابی علی اپنی بیٹی کو قریب بلاتا ہے کہ کہتا ہے، میری بیٹی ذرا گھر سے باہر نکل، جا کے باہر کا منظر دیکھ کیا، علی جو باہر ہے جو خطبہ دے رہے ہیں۔ بیٹی گھر سے باہر نکلی، لوٹ کے بابا کے پاس جا کے کہتے، بابا علی خطبہ نہیں دے رہے ہیں، کوئی خاتون ہے جو خطبہ دے رہی ہے، کوئی بول رہی ہے۔ وہ صحابی علی طرف میں کہتا ہے، بیٹی میرا ہاتھ پکڑ لے، مجھے دکھائی نہیں دے گا۔ جزاکم اللہ، اللہ جانے آپ کیسے سنیں گے، وہ منظر بنی بات ہے جس کا انتظار تھا۔ وہ صحابی علی طرف میں کہتا ہے، بیٹی میرا ہاتھ پکڑ لے، مجھے کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ بیٹی نے بابا کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے اس بیابان کے قریب لایا جہاں خاتون خطبہ دے رہی تھے، وہاں صحابی علی طرف میں جملہ کہتا ہے، یہ بتاؤ یہ کون ہے جو خطبہ دے رہا ہے؟ اس نے پڑھ کے کہا، یہ نہ پوچھ کے کون خطبہ دے رہا ہے، یہ کوئی مرد نہیں ہے، یہ خاتون ہے۔ صحابی علی پڑھ کے پوچھتا ہے کون ہے؟ اس نے پڑھ کے جواب دی، جو سن نہ سکے گا، ارے یہ علی کی بیٹی مریم ہے جو خطبہ دے رہی ہے۔ جزاکم اللہ، جیسے ہی جملہ سنا صحابی علی طرف سے کہتا ہے، یہ بتاؤ رمضان کیا ہے جو خطبہ دے رہی ہے؟ اس نے کہا کہ ایک جملہ کا دوسرے نہیں خطبہ جو خطبہ دے رہی ہے اس کے ہاتھ پسے کندر ہے، بال بگڑے ہوئے سر پر چادر نہیں ہے۔ یہ جملہ سنا دیدو عبداللہ بن عفیف جو آپ کے کہتے ہیں، رخسانہ پر تماچے مار کے نجف کروں کر کے آواز دیتے، اے علی تیرا بڑا شکریہ، آپ نے آنکھوں میں نور نہ دیا، آپ کی بیٹی ہے، بنوائے آپ نے بے مدلہ چادر، یہ آپ کا صحابی، منظر کیسے دیکھئے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضن بقضائه تسلیما بأمره سیارة الذین لهم سبیل بحق من نجات وبحق من طاعت البر والبر انك على كل شيء قدیر۔ جو آنکھیں ہمیں حسین مشکوہ ہے، ان آنکھوں کو نور سے نورانی اور عطا فرما۔ اللہ جو ہماری آنکھوں سے اشک رواں ہیں، ان اشکوں کو ہمارے سیدھا میں جزا فرما۔ اللہ ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، بس یہی دولت ہے جو مجلس حسین کی شکل میں عطا کرتے ہیں۔ بدلا اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرتا جاتا فرما۔ جو مدنین دنیا سے جا چکے ہیں ان کو اور ان کی قبر پر اپنی رحمت کا نزول فرما، مدارات مقدسہ اقبات الحضر کی حفاظت فرما۔ اللہ مراجع کرام، علماء کرام، خصوصاً آیت اللہ خان نائی و سستانی و دیگر مراجع کرام، اپنے حفظ و امان مدد جو دنیا میں ظلم و جور ہو رہا ہے، اللہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں،
لیکن تو اس سے غافل نہیں ہے. ہر اٹھتی ہوئی آواز جو مظلوم کے خلاف بول رہی ہے ان آوازوں میں اور طاقت اور قوت عطا فرما. بارگاہ جو مظلوم کی حمایت میں زبان کھولتی ہے ان آوازوں کو اور ان کی زبانوں کو اور تاثیر عطا فرما. بارگاہ ہمیں اس وقت تک موت نہ کریں جب تک تو محمد ہم سے راضی نہ ہو جائے. ضرور حجت نافذ میں تعجیل فرما. ہم ان کی آواز مسائل میں شمار فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.